Good morning, students. Okay, now we are in chapter number 5, accounting ratios. Student, we have completed profitability ratios, liquidity ratios, insolvency ratio. Also, we have seen many of them. Okay, now we are in efficiency ratios. Okay, now efficiency means the management efficiency of business. There are total 4 ratios in these categories: stock turnover, working capital turnover, debtors turnover, and creditors turnover. Okay, so we are going to learn 4 ratios. Today we are going to start with stock turnover. Okay, so our first in this category is stock turnover ratio. Let's start with formula, student. Formula is very simple: cost of goods sold divided by average stock. ઓકે આ એની ફોર્મ્યુલા જે શું આનો આન્સર જે છે એ ટાઈમ્સમાં આવશે. બરોબર, ટાઈમ્સ મીન્સ 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, like that, 5.5 times. Okay, so we have to express the result of this ratio in times. Okay, now first let's discuss the formula. Student, formula in numerator there is cost of goods sold. Okay, now cost of goods sold you have already learned in gross profit ratio, student. In gross profit ratio I have given the formula of cost of goods sold, but here it is again for you: opening stock plus net purchase plus purchase expenses or other direct expenses or factory expenses, and minus closing stock. Okay, so if you apply this formula you will get cost of goods sold, or you can just refer to our video of gross profit ratio. Okay, now student, cost of goods sold has another formula also. It can be written like this: sales minus gross profit. Okay, so if you deduct gross profit from sales you will get cost of goods sold, and if there is a gross loss you can apply another formula: sales plus gross loss. Okay, so 2 different formulas are there. If first one is applicable, if you are given the data like opening stock, closing stock, purchase expense, then you should apply the first one. But if you are given the figure of sales and gross profit or gross loss, then you can apply the second formula. Okay, so cost of goods sold is clear. Now let's talk about average stock. So average stock is an average of opening stock and closing stock. Okay, so average stock formula is like this: opening stock plus closing stock divided by 2. Okay, so this is the formula of average stock. So 2 main things we have to remember, student. We must have the figures of cost of goods sold first, and we must have the figure of average stock. If you have these 2 figures, then the matter is over. You can easily work out stock turnover ratio. Now what is this ratio, student? Theoretically we should understand. Student, this ratio is a comparison between your cost of goods sold and average stock. Okay, so you can just check the relation between cost of goods sold and average stock. That cost of goods sold is how many times more than your average stock. Okay, now what is the meaning? What do you know by this ratio? Student, we can find out that in a year how many times your average stock is converted into sales. Clear? Or how many times your average stock is cleared. ઓકે, તમારો જે એવરેજ સ્ટોક છે સ્ટુડન્ટ ડ્યુરિંગ ધ યર કેટલી વાર તમે એને સેલ આઉટ કરી નાખો છો, એટલે તમારો એવરેજ સ્ટોક વર્ષમાં કેટલી વાર સેલ થઈ જાય છે. બરાબર, તમારો જે સ્ટોક પડ્યો રહે છે ગોડાઉનમાં એ વર્ષમાં તમે કેટલી વાર એને ટર્ન ઓવર કરો છો, ક્લિયર કરો છો, સેલ આઉટ કરો છો. 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. બરાબર, જેમાં રેશિયો વધારે આવે ને સ્ટુડન્ટ એમ એને પ્રોફિટ વધારે છે, તમારું સેલ્સ વધારે છે એમ એનાથી પ્રૂવ થાય, અને એનાથી પ્રોફિટ પણ તમારો સારો હશે એવું આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ આ રેશિયોથી. ઓકે, એટલે સ્ટોક ટર્ન ઓવર રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાથી
એક્ટિવિટી આ એક એફિશિયન્સી ખબર પડે આપણને કે તમારી ગુડ્સ સ્ટોકને સેલ્સમાં કન્વર્ટ કરવાની તમારી એફિશિયન્સી કેવી છે અને કેટલી છે એનો આઈડિયા રેશિયો ઉપરથી આવે છે સ્ટુડન્ટ. ચાલો ઓકે, હવે આપણે એક ક્વેશ્ચન સ્ટડી કરી લઈએ સ્ટુડન્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 15 ઓન પેજ નંબર 248. ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ગીવન સ્ટુડન્ટ. સેલ્સ 30 lakhs, ઓપનિંગ સ્ટોક 3,50,000, closing stock 2,50,000, purchases, gross profit rate is given. ચલો તો સૌથી પહેલાં તો આપણે કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ આમાં ફાઇન્ડ કરવું પડશે, પણ સ્ટુડન્ટ પ્રોબ્લેમ એ છે કે કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ તો આપેલું નથી. હા, તો કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડની એક ફોર્મ્યુલા છે સ્ટુડન્ટ, યાદ કરો. સેલ્સમાંથી ગ્રોસ પ્રોફિટ માઇનસ કરો તો કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ મળી જાય. હવે સેલ્સ તો આપેલું છે પણ ગ્રોસ પ્રોફિટ નથી આપ્યો, પણ ગ્રોસ પ્રોફિટનો રેટ આપી દીધો છે સ્ટુડન્ટ. ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો આપી દીધો છે 30%. એટલે એનો મતલબ એમ કે આપણું જેટલું સેલ્સ હોય એના 30% જેટલો આપણને પ્રોફિટ થાય છે. ઓકે, તો સેલ્સ 30 lakhs છે તો એના 30% કાઢી લ્યો. યસ, એટલે તમને ગ્રોસ પ્રોફિટ મળી જશે. ચલો તો સેલ્સ 30 lakhs ઇન્ટુ 30/100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 lakhs. ઓકે, તો ગ્રોસ પ્રોફિટ મળી ગયો સ્ટુડન્ટ. હવે આપણે એને સેલ્સમાંથી માઇનસ કરી નાખીએ એટલે કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ મળી જાય. યસ, કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્સ minus gross profit. Okay, so we can do like this. Sales 30 lakhs minus 9 lakhs is equal to 21 lakhs. Okay, so 21 lakhs is our cost of goods sold. Okay, done. સ્ટુડન્ટ ચાલો એક ન્યુમરેટર તો મળી ગયું. હવે એવરેજ સ્ટોક ગોતવો તો બહુ ઇઝી છે સ્ટુડન્ટ. એવરેજ સ્ટોકની આપણી ફોર્મ્યુલા જો તમારા સ્ક્રીન ઉપર, એવરેજ સ્ટોક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ડિવાઇડેડ બાય 2. હવે ક્વેશ્ચનમાં જો ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક બે આપેલા છે સ્ટુડન્ટ, બેને એડ કરીને 2થી ડિવાઈડ કરો એટલે તમારો એવરેજ સ્ટોક આવી જશે 3 lakhs. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો ચાલો બે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા આપણને મળી ગયો છે. કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ 21 lakhs and average stock is 3 lakhs. Now let's apply the main formula. Yes, main formula is like this. Cost of goods sold divided by average stock means 21 lakhs divided by 3 lakhs is equal to 7. 7 times. ઓકે, એટલે આપણે આખા વર્ષમાં આપણો જે એવરેજ સ્ટોક છે એ 7 times સેલ્સમાં કન્વર્ટ થાય છે સ્ટુડન્ટ. બરોબર. ઓકે, એટલે આપણું જે સ્ટોક ક્લિયરન્સ છે એ વર્ષમાં 7 વાર થાય છે. ઓકે, તો એક સારી વાત છે સ્ટુડન્ટ. ઇન્ડસ્ટ્રી ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી થોડુંક વેરિએશન આવી શકે સ્ટુડન્ટ દરેક રેશિયોમાં. ઓકે, તો અહીંયા આપણો આન્સર આવે છે 7 times. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો તો હવે આની જેવો એક ક્વેશ્ચન નંબર 16 જે છે એ હોમવર્કમાં ટ્રાય કરવાનો સ્ટુડન્ટ, અને બે ઇલસ્ટ્રેશન છે 24 અને 25. એમાં બી સ્ટોક ટર્નઓવર રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ચલો તો આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ ડુ ઇટ. Okay, now we are going to start a new ratio that is just like stock turnover. This is working capital turnover. So our next formula is working capital turnover. Okay, now let's start with the formula. Formula is very simple. Sales means net sales. Sales minus sales return is called net sales, divided by working capital. Now the formula of working capital is also given here student. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. Student generally sales તો આપણને આપી દીધું હોય છે ફોર્મ્યુલામાં. એક વર્કિંગ કેપિટલ ડાયરેક્ટલી ન આપી હોય તો આ નીચેની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. કરંટ એસેટ્સમાંથી કરંટ લાયબિલિટીઝ માઇનસ કરો એટલે વર્કિંગ કેપિટલ મળી જાય સ્ટુડન્ટ. ઓકે, ચાલો હવે આ રેશિયોથી આપણને શું જાણવા મળે સ્ટુડન્ટ? ધીસ રેશિયો શોઝ ધ રિલેશન બિટવીન સેલ્સ એન્ડ વર્કિંગ કેપિટલ. મીન્સ સેલ્સ ઇઝ હાઉ મેની ટાઈમ્સ મોર દેન યોર વર્કિંગ કેપિટલ. સ્ટુડન્ટ એક બીજી વાત, જો ઘણીવાર સમમાં સેલ્સ નો આપેલું હોય તો સેલ્સની બદલે તમે કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડથી પણ સમ કરી શકો. સેલ્સ આપ્યું હોય અથવા ફાઇન્ડ કરી શકાય એમ હોય તો પહેલાં એને પ્રેફરન્સ આપવાનો, પણ જો સેલ્સ આપેલું બી ન હોય અને ફાઇન્ડ બી થઈ શકે એમ ન હોય તો એની જગ્યાએ કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ લખી શકાય એક્સેપ્શનલ કેસમાં. ઓકે, ચલો ફ્રોમ ધીસ રેશિયો વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ દેટ હાઉ મેની ટાઈમ્સ ધ વર્કિંગ કેપિટલ જનરેટ્સ સેલ્સ. ચાલો તમારી વર્કિંગ કેપિટલ કરતાં સેલ્સ કેટલા ટાઈમ્સ વધારે છે, વર્કિંગ કેપિટલથી કેટલું સેલ્સ જનરેટ થાય છે, એ બધો આઈડિયા આપણને આ રેશિયો ઉપરથી આવે છે સ્ટુડન્ટ. ઓકે,
ચલો let's start one very simple question. Question number 17 on page number 248. ઓકે, ચલો આ સમમાં સ્ટુડન્ટ સેલ્સ નથી આપેલું ડાયરેક્ટલી, એટલે આપણે સૌથી પહેલાં આઈ હોપ તમે ક્વેશ્ચન જોઈ લીધો છે. બરોબર સ્ટુડન્ટ, ક્વેશ્ચનમાં સેલ્સ નથી આપેલું તો પહેલાં સેલ્સ આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડશે. સેલ્સની ફોર્મ્યુલા છે કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ પ્લસ ગ્રોસ પ્રોફિટ. ઓકે, કારણ કે આ ફોર્મ્યુલા સર ક્યાંથી આવી? સ્ટુડન્ટ પહેલાં આપણે કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડની ફોર્મ્યુલા લખાવી હતી, યાદ કરો. કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્સ માઇનસ ગ્રોસ પ્રોફિટ. બરોબર, તો એની ઉપરથી જ આપણે આ ફોર્મ્યુલા બનાવી નાખી. બરોબર, ગ્રોસ પ્રોફિટ સામે જાય તો એ પ્લસ થઈ જાય કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડમાં, એટલે એક ફોર્મ્યુલા ઉપરથી બીજી ફોર્મ્યુલા આપણે બનાવી શકીએ. કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડની ફોર્મ્યુલા મેં તમને લખાવેલી હતી, સેલ્સ માઇનસ ગ્રોસ પ્રોફિટ. બસ, તો એની ઉપરથી સેલ્સની ફોર્મ્યુલા બી બની જાય કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ પ્લસ ગ્રોસ પ્રોફિટ. ચાલો, તો બધો જ ડેટા અવેલેબલ છે. શું કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ 32 lakhs, ગ્રોસ પ્રોફિટ 8 lakhs. ચાલો, તો આ બેને એડ કરો એટલે 40 lakhs થશે. ચાલો, તો તમારું સેલ્સ આવી ગયું સ્ટુડન્ટ 40 lakhs. ચાલો, હવે આગળ સ્ટુડન્ટ હવે આપણે વર્કિંગ કેપિટલ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. કરંટ એસેટ્સ અને કરંટ લાયબિલિટીઝ બી રેડીલી અવેલેબલ છે. કરંટ એસેટ્સ આર 5 lakhs, current liabilities are 3 lakhs. So working capital is also given, that is 2 lakhs. ચાલો, તો બે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા આપણને મળી ગયા સ્ટુડન્ટ, સેલ્સ 40 lakhs અને વર્કિંગ કેપિટલ 2 lakhs. ચાલો, તો હવે આપણી મેઇન ફોર્મ્યુલા ઉપર જઈએ સ્ટુડન્ટ. વર્કિંગ કેપિટલ ટર્ન ઓવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્સ ડિવાઇડેડ બાય વર્કિંગ કેપિટલ. સેલ્સ ઇઝ 40 lakhs એન્ડ વર્કિંગ કેપિટલ ઇઝ 2 lakhs. ઓકે, તો આપણો આન્સર આવે છે 20 times. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો, તો આ એક રેશિયો બી આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો. વર્કિંગ કેપિટલ ટર્નઓવર, એના ઇલસ્ટ્રેશન સ્ટુડન્ટ તમારે હોમવર્કમાં કરી નાખવાના છે. ચાલો, આની પછીના વિડીયોમાં છેલ્લા બે રેશિયોઝ જે બાકી છે, ડેટર્સ ટર્નઓવર અને ક્રેડિટર્સ ટર્નઓવર, એનું ડિસ્કશન આપણે કરવાના છીએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ટેક કેર.